स्वामी विवेकानंद सह कथोपकथन। स्थान आलमबजार मठ कलिकता, अप्रैल 1897 ख्रीष्टाब्द। स्वामी विवेकानंद प्रथम थर बिलातरू फेरी जेतेबेले कलिकता को आसती सेतेबेले बहु उत्साही युवक स्वामीजी निकट को जीवा आसिबा करुथिले। देखा जाइछि सेही समय स्वामीजी अविवाहित युवक मानंकु ब्रह्मचर्य और त्यागर विषय सर्वदा उपदेश देउथिले एवं संन्यास अथवा आपणार मोक्ष और जगतर कल्याणार्थ सर्वस्व त्याग करने को बहुधा उत्साहित करुथिले। आमे माने तांको अनेक समय कहिबार शुणिछु जे संन्यास ग्रहण न कले काहारी यथार्थ आत्मज्ञान होई पारे नाही। केवल सेतिकी नुहे, बहुजन हितकर बहुजन सुखकर कौनसी ऐहिक कार्यर अनुष्ठान और तहिरे सिद्धिलाभ करने मध्य संन्यास भिन्न हुए नाही। से सर्वदा त्यागर उच्चादर्श उत्साही युवक मानक सम्मुखरे स्थापन करुथिले एवं केही संन्यास ग्रहण करिवे एहिपरि अभिप्राय प्रकाश कले ताहाकु समधिक उत्साह प्रदान करुथिले एवं कृपा करुथिले। तांकर उत्साह वाक्यरे सेतेबेले कतिपय भाग्यवान युवक संसार आश्रम त्याग करी ताहांक द्वारा ही संन्यास आश्रम रे दीक्षित होइथिले। एमानंक मध्यरु जेउ 4 जनंकु स्वामीजी प्रथमे संन्यास दियंती सेही संन्यास व्रत ग्रहण दिन शिष्य आलमबजार मठरे उपस्थित थिला। एमानंक मध्यरु जनंकु जेपरि संन्यास दिया न जाए सेथि निमित्त स्वामीजींकर गुरु भाई माने तांको अनेक अनुरोध करिथिले। स्वामीजी तद उत्तर रे कहिथिले, आमे माने यदि पापी तापी दीन दुखी पतितर उद्धार साधन रे पश्चात्पद हो ताहले किए आउ देखिब। तुमे माने ए विषय रे कौनसी प्रकार प्रतिवादी हो नाही। स्वामीजींक बलवती इच्छा ही पूर्ण हैला। अनाथ शरण स्वामीजी निज कृपागुण रे तांको संन्यास देवाकू कृत संकल्प हेले। शिष्य आज को 2 दिन हैला मठरे रहिछि। स्वामीजी शिष्य को कहिले, तू तो भट्टाचार्य ब्राह्मण, आगामी काली तू एमानंकर श्राद्ध कराई देबु, परदिन एमानंको संन्यास देवी। आज पांजीपथी सबू पढ़ी शुणी देखिने। शिष्य स्वामीजी आज्ञा शिरोधार्य करिनेला। श्राद्धांते जेतेबेले ब्रह्मचारी चतुष्टय निज निज पिंड अर्पण करी पिंड आदि नहीं गंगा नदी कूल को चलीगले सेतेबेले स्वामीजी शिष्यर व्याकुलता दर्शन करी कहिले, ए सबू देखि शुणी तो मनरे भय होइछि नारे। शिष्य नतमस्तकरे सम्मति ज्ञापन करिवारु स्वामीजी शिष्य को कहिले, संसार रे आजिठारु एमानंकर मृत्यु हैला। काली ठारु एमानंकर नूतन देह नूतन चिंता नूतन परिच्छद हेब। एमाने ब्रह्मवीर्य प्रदीप्त होई ज्वलंत पावक तुल्य अवस्थान करिवे। न धनेन न त्यज्यया त्यागे नैक अमृतत्व मानसु। स्वामीजी कथा शुणी शिष्य निर्वाक होई ठिया होई रहिला। संन्यासर कठोरता स्मरण करी तार बुद्धि स्तंभित होईगला। शास्त्र ज्ञान स्फालन दूरीभूत हैला। कृत श्राद्ध ब्रह्मचारी चतुष्टय इतिमध्यरे गंगारे पिंडादि निक्षेप करी आसी स्वामीजी पादपद्म वंदना कले। स्वामीजी आशीर्वाद करी कहिले, तुमे माने मानव जीवनर श्रेष्ठ व्रत ग्रहण करिवारे उत्साहित होइछ। धन्य तुमर जन्म, धन्य तुमर वंश, धन्य तुमर गर्भधारिणी, कुलं पवित्रं जननी कृतार्था। सेदिन रातिरे आहारांते स्वामीजी केवल संन्यास धर्म विषय ही कथबार्ता करने को लगिले। संन्यास व्रत ग्रहण उत्सुक ब्रह्मचारीगण को लक्ष्य करी कहिले, आत्मनम अक्षार्थं जगत हिताय च। यह होछि संन्यासर प्रकृत उद्देश्य। संन्यासी नहेले केही कदाच ब्रह्मज्ञ होई पारे नाही। ए कथा वेद वेदांत घोषणा करिसंती। जो माने कहती ए संसार भी करी
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବି ହେବି ତାଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ତକ ବାକ୍ୟ। ଏତେ ଟିକିଏ ସଂସାରର ଭୋଗେଚ୍ଛା ଯାହାର ରହିଛି, ଏତେ ଟିକିଏ କାମନା ଯାହାର ରହିଛି, ଏ କଠିନ ପନ୍ଥା ଭାବି ତାର ଭୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେବା ଲାଗି କହି ବୁଲନ୍ତି, ଏ କୂଳ ସେ କୂଳ, ଦୁଇ କୂଳ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେସବୁ ପାଗଳର କଥା, ଉନ୍ମତ୍ତର ପ୍ରଳାପ, ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅବୈଦିକ ମତ। ତ୍ୟାଗ ଛଡ଼ା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ଛଡ଼ା ପରାଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ ନାନ୍ୟପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାମ୍ୟାନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କବୟ ବିଦୁଃ। ସଂସାରର ଝଞ୍ଝଟ ଛାଡ଼ି ନଦେଲେ କାହାରି ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ଆଶ୍ରମରେ ଯେ ରହିଛି, ଗୋଟାଏ ନା ଗୋଟାଏ କାମନାର ଦାସ ହୋଇ ସେ ଏପରି ବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତହିଁରୁ ହିଁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତା ନହେଲେ ସଂସାରରେ ରହିବ କାହିଁକି? ହୁଏତ କାମିନୀର ଦାସ, ନହେଲେ ଅର୍ଥର ଦାସ, ନାହିଁ ତ ମାନ, ଯଶ, ବିଦ୍ୟା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଦାସ। ଏହି ଦାସତ୍ୱରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଯେ ଯେତେ କରୁନା କାହିଁକି, ମୁଁ ବୁଝିଛି, ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ନଦେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କେବେ ହେଁ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କୌଣସିଥିରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ସେ ପରର କଥା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୀଷଣ ସଂସାରର ଗଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ନ ପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାସନାର ଦାସତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ନ ପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତୋର ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି କିଛି ହିଁ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧି ରୁଦ୍ଧି ଅତି ତୁଚ୍ଛ କଥା। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ସନ୍ନ୍ୟାସର କୌଣସି କାଳାକାଳ ବା ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି କି? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସାଧନାର କାଳାକାଳ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି କହୁଛନ୍ତି, ୟଦ ହରେବ ବିରଜେତ୍ ତଦ ହରେବ ପ୍ରବ୍ରଜେତ୍। ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ବୈରାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ, ସେହି କ୍ଷଣି ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା କରିବ। ଯୋଗା ବାସିଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟୁବୈବ ଧର୍ମଶୀଲଃ ସ୍ୟାତ୍ ଅନିତ୍ୟଂ ଖଲୁ ଜୀବିତଂ କୋ ହି ଜାନାତି କସ୍ୟାଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଭବିଷ୍ୟତି। ଜୀବନର ଅନିତ୍ୟତା ବଶତଃ ଯୁବାକାଳରେ ହିଁ ଧର୍ମଶୀଳ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ କାହାର କେତେବେଳେ ଦେହ ଚାଲିଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ବିଧ ସନ୍ନ୍ୟାସର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଦ୍ୱତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ବିବିଦିଷା ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମର୍କଟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଆତୁର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାକ୍ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ନାମ ବିଦ୍ୱତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ପ୍ରବଳ ବାସନାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଓ ସାଧନା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହେବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ବିବିଦିଷା ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସଂସାରର ତାଡ଼ନା, ସ୍ୱଜନ ବିୟୋଗ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କେହି କେହି ବାହାରି ପଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ନାମ ମର୍କଟ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଠାକୁରେ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଚାକିରି ବାଗେଇ ନେଲା। ତାପରେ ହୁଏତ ପରିବାର ନେଇ ଆସିଲା ବା ପୁଣି ବିବାହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେପରି ମୁମୂର୍ଷୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେବାର ବିଧି ଅଛି। ସେ ଯଦି ମରେ ତ ପବିତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମଲା। ପରଜନ୍ମରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଚେଷ୍ଟାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ କାଳଯାପନ କରିବ। ତୋର କକାକୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଆତୁର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଉପାୟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଗୃହୀମାନଙ୍କର ତେବେ ଉପାୟ?
ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁକୃତିବଶତଃ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ହେବ। ଆସିଲେ ହିଁ ହୋଇଗଲା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରହେଳିକାର ପାରକୁ ଯିବାର ଆଉ ଡେରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ନିୟମର ଦି'ଟା ଗୋଟାଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଗୃହୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଦି'ଟା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ନାଗ ମହାଶୟ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଉପନିଷଦ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଶଦ ଉପଦେଶ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ପରି କ'ଣ କହୁଛୁ? ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଉପନିଷଦର ପ୍ରାଣ। ବିଚାର ଜନିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ହିଁ ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରଠାରୁ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବିଷୟ ବିତୃଷ୍ଣା ହିଁ ଧର୍ମର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସେହି ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗୀ ମହାପୁରୁଷ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ତେବେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ କହିଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ବୈରାଗ୍ୟର ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲା, ବିବେକ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲା। ସେଥିନିମିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ କେତେ ଯୋଗୀ, କେତେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଇହାସନେ ଶୁଷ୍ୟତୁ ମେ ଶରୀରଂ କହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ନିଜେ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତେବେ ଉଠିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଯେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଠ ଫଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ଏସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଧିକାରରେ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେହି ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ନିଜସ୍ୱ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ମୃତ କଙ୍କାଳରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଥିଲା, ସଂହିତା ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସ୍ଥଳ। ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ମନ୍ୱାଦି ସଂହିତା, ପୁରାଣ ସବୁର ଅଧିକାଂଶ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଦିନର ଶାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତା'ର ଢେର ଆଗର। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କହିଲେ, ତାହେଲେ ବେଦରେ, ଉପନିଷଦରେ, ସଂହିତାରେ, ପୁରାଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କିପରି କହିବ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତା'ର ଆଗର ଲୋକ? 2-4 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ବୌଦ୍ଧ ମତର ଆଂଶିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାହା ଦେଖି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ହିନ୍ଦୁର ସଂହିତା, ପୁରାଣ ଆଦି ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଦେଖ, ଦେଖିପାରିବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସବୁ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ହଜମ କରି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବୋଧହୁଏ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସଜୀବ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମିବାର ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସ ମିଳେ ନାହିଁ। ଇତିହାସକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିଲେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପୁରାକାଳରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନରାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଉନା କାହିଁକି, ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ହେବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତରାଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଅନେକେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବା ହେତୁ ଦେଶର ବ୍ୟାବହାରିକ ଉନ୍ନତି ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇ
ସାଧୁମାନେ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱଦେଶର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କୌଣସି ରୂପେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ବା ବ୍ୟାବହାରିକ ଉନ୍ନତି କଥାଟାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଗେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେ ଦେଖି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେପରି ବିଦ୍ୟା ସହାୟତାରେ ଦେଶରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍ଥାନ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତାରେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ରେଳ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରୁଛି, ସେହିପରି କରିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଜଗୁଣର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ଦେଖିଲି, କୌଣସିଠାରେ ରଜଗୁଣର ବିକାଶ ନାହିଁ। କେବଳ ତମ ତମ ଘୋର ତମଗୁଣରେ ଇତର ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିଛି ରଜ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଇମାନେ ହିଁ ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହୀମାନଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା। ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୃହୀମାନେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶର ବିନିମୟରେ ଗୃହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକେ ଏତେଦିନ ଆମେରିକାର ଆଦିମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପରି ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହୀମାନେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କର୍ମହୀନ ନୁହନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଉତ୍ସ। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ନେଇ ଗୃହୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ହେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୃହୀମାନେ ପବିତ୍ର ଭାବ ସବୁକୁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କର୍ମତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରାର୍ଥେ ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଗୃହୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିମୁଠା ଅନ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଅନ୍ନ ଜନ୍ମାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି। ନ ବୁଝି ଲୋକେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂସାର ସାଗରରେ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ନୌକା ବୁଡ଼ୁନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ତତ୍ପର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେଇ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, 1000 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତ ଭରପୁର। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବ ଦେଇଯିବେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର 1000 ବର୍ଷ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ନେଇ ଚାଲିବେ। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଦେଶରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ଅଳ୍ପାଧିକ। ଦୋଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଆଶ୍ରମର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏପରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମେ କୃତଜ୍ଞ ନ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଧିକ୍ ଶତଧିକ୍। କହୁ କହୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ଗୌରବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେପରିକି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ଶିଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ତରରେ ସେହି ଆଶ୍ରମର ଗୌରବ ସେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟେଷୁ ସଦା ରମନ୍ତ ଭିକ୍ଷାନ ମାତ୍ରେଣ ଚତୁଷ୍ଟିମନ୍ତଃ ଅସକମନ୍ତକରଣେ ଚରନ୍ତଃ କୌପୀନବନ୍ଧ ଖଲୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଃ। ପରେ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜନ୍ମ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ବୃଥୈବ ତସ୍ୟ ଜୀବନମ୍। ପର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଜୀବର ଗଗନଭେଦୀ
କ୍ରନ୍ଦନ ନିବାରଣ କରିବାକୁ, ବିଧବାର ଅଶ୍ରୁ ପୋଛିବାକୁ, ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ବିଧୁରାର ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ, ଅଜ୍ଞ ଇତର ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଐହିକ ଓ ପାରମାର୍ଥିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସିଂହକୁ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ଜଗତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପରେ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତାଗଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମନ ମୋକ୍ଷାର୍ଥଂ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ ଚ ଆମର ଜନ୍ମ। କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ବସି ବସି? ଉଠ, ଜାଗ, ନିଜେ ଜାଗି ଅପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ନରଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି ଚାଲିଯାଅ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।